Hello students, we are discussing enzyme topic in that chapter. In our previous video, we are completed about action of enzyme, nature of enzyme action, and also factors affecting enzyme activity. Today we are discussing about enzyme inhibitors. What is inhibition? Inhibition అంటే ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివిటీని యాక్షన్ను కంట్రోల్ చేయడం, అడ్డుకోవడం, దాన్ని మనం ఇన్హిబిషన్ అంటాం. సో షట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్హిబిషన్. సో ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ షట్ ఆఫ్? హూ కంట్రోల్ దట్ ఇన్హిబిషన్? ఇట్ మీన్స్ సమ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఇన్హిబిట్స్ the enzyme activity. So the chemicals that can shut off enzyme activity, those are called as inhibitors. The chemicals that can shut off enzyme activity, those are called as enzyme inhibitors. So enzymes, each and every enzyme, it contains activation site so that they act on substrate and it forms products. That functioning is controlled by some chemical substances, those are called as inhibitors. Today we are discussing that different types of inhibitors are there. So in here in our syllabus there are 3 inhibitors are there: competitive inhibitor, non-competitive inhibitor, and feedback inhibitor. Let us discuss one by one. First one is competitive inhibitors. The substances closely resembles to the structure of the substrate. Chemical substances closely resembles to the structure of the substances, right? The chemical substances which are closely resembles to the substrate structure, those are inhibits the enzyme activity. Their competition is there in between substrate and another chemical substance in the structure, so that they inhibits the enzyme activity. So substance closely resembles to the substrate and inhibit enzyme activity. It inhibits enzyme activity. For example, inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonic acid. Succinic dehydrogenase, it is enzyme. This enzyme act on only succinic acid, but succinic acid and malonic acid, they closely resembles in their structure. So competition is there in between malonic acid and succinic acid. So initially malonic acid binds to the succinic dehydrogenase enzyme, but it cannot give products. Why? Because one enzyme binds only one substrate, one enzyme act on only one substrate, so that succinic dehydrogenase enzyme act on only succinic acid. They cannot act on malonate మీద అది పని చేయలేదు. సక్సినిక్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ సక్సినిక్ యాసిడ్ మీద మాత్రమే పనిచేసి ఇట్ గివ్స్ ప్రోడక్ట్స్. అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, మెలనోట్కి సక్సినిక్ యాసిడ్కి రెండు ఒకే విధమైన నిర్మాణాన్ని స్ట్రక్చర్ను పోలి ఉన్నందువల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ సక్సినిక్ యాసిడ్ కంటే ముందుగా మెలోనిక్ యాసిడ్ ఆ ఎంజైమ్తో బైండ్ కావడం వల్ల ఇట్ కెనాట్ గివ్స్ ఎనీ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్, రైట్? సో దానికి పిక్చర్ చూడండి. ఇక్కడ ఇది ఎంజైమ్లో ఇది యాక్టివేషన్ సైట్. ఈ యాక్టివేషన్ సైట్లో ఇదేంటిది సక్సినిక్ యాసిడ్. ఇది బైండ్ అవుతే రిజల్ట్ ఇలా అవుతుంది. ఇదేమంటాం మనం ఈఎస్ కాంప్లెక్స్. ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ రెండు బైండ్ అయినాయి. ఈ కాంప్లెక్స్ మనం ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ అన్నాం. దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం, నేచర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్షన్ అనే టాపిక్లో. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దీస్ ఎంజైమ్ cleaves the chemical bonds in the substrate, then enzyme as it is released from the substrate. These are products. That is the common process. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో, ఇది సక్సినిక్ యాసిడ్, ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ని పోలినటువంటి మెలోనేట్. These two structures are similarly. So closely resemble substance closely resembles to the structure of the substrate, then in between these two substrates
competition is formed to bind activation sites of the enzyme. Then before సక్సినిక్ యాసిడ్ కంటే ముందుగా ఇదేం చేస్తుందంటే ఎంజైమ్తో బైండ్ అవుతుంది. ఎంజైమ్ దిస్ ఈజ్ ద మెలోనేట్. సో ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ అయితే దెర్ ఇస్ నో రిజల్ట్స్, దెర్ ఇస్ నో products. Why? Because one enzyme act on only one substrate, then it gives products. This is the other substrate, other substance, so there is no formation of end products. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, రియాక్షన్ క్లోజ్ అయిపోయింది, ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఈజ్ షట్ ఆఫ్ బై అదర్ సబ్స్టెన్స్. సో ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనము కాంపిటీటివ్ ఇన్హిబిషన్ అని అంటున్నాం. సో రెండవ చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ ఈ సక్సినిక్ డిహైడ్రోజినేజ్ మనము డిసీజ్ని క్యూర్ చేయడంలో ఈ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తాం. మనకి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్ తయారు చేయడంలో ఈ కాంపిటీటివ్ ఇన్హిబిషన్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. రెండవది నాన్ కాంపిటీటివ్ ఇన్హిబిషన్. నాన్ కాంపిటీటివ్ మీన్స్ there is no competition in between the substrate and substance, right? No structural similarity. So there is no structural similarity with the substrate. So it binds other than the activation site. Very, very important. It binds the enzyme other than the activation site. I think ఇందాక ఏం చెప్పినాం, కాంపిటీటివ్ ఇన్హిబిటర్స్లో మెలోనేట్ ఇట్ మీన్స్ substance, chemical substance binds the activation sites. There is no formation of end products. This is the end activation site of the enzyme. But ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, నాన్ కాంపిటీటివ్ ఇన్హిబిషన్లో ఏం జరుగుతుంది, దీస్ నాన్ కాంపిటీటివ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఆర్ ఫాలోడ్ దీస్ రియాక్షన్స్ దే బైండ్స్ అదర్ దాన్ ద యాక్టివేషన్ సైట్స్. దిస్ ఈస్ ద యాక్టివేషన్ సైట్ ఆఫ్ దట్ ఎంజైమ్. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వీళ్ళిద్దరి మధ్య కాంపిటీషన్ లేదు కాబట్టి దీన్ని నాన్ కాంపిటీటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ బైండ్ అయ్యి ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అయితే అదే సమయంలోనే దీస్ సబ్స్టెన్స్, కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ బైండ్స్ ద అదర్ దాన్ ద యాక్టివేషన్ సైట్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ నాన్ కాంపిటీటివ్ ఇన్హిబిటర్ ఏదైతే ఉందో ఇది యాక్టివేషన్ సైట్లో కాకుండా యాక్టివేషన్ కాని సైట్లో, యాక్టివ్ సైట్ లేని ప్రదేశంలో అంటే వేరే ప్లేస్లో పోయి ఎంజైమ్తో బలంగా ఢీకొంటుంది. దెన్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, సో ఇట్ యాక్ట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ టు దట్ ఎంజైమ్. దెన్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, యాక్టివ్ సైట్స్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ ఈజ్ చేంజ్డ్. సో ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయినప్పటికీ కూడా దెర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్. Why? Because active sites of the enzyme is changed, so that there is no end products. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మెటల్ అయాన్స్, కాపర్, మెర్క్యూరీ ఇలాంటివి. అయితే ఇక్కడ మనకు చౌడు భూములను సారవంతం చేయడంలో ఈ ప్రాసెస్ను యూజ్ చేస్తాం. సో చౌడు భూములు అంటే పనికి రాని అంటే పొలాన్ని వేసుకోవడానికి పనికి రానటువంటి భూములను సారవంతం చేయడంలో నాన్ కాంపిటీటివ్ ఇన్హిబిషన్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మూడవది ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్. ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ కొన్ని సమయాల్లో మన బాడీలో ఎక్కడైనా సరే ఇందాక ఏం చెప్పినా ఒక ఎంజైమ్ ఒక రియాక్షన్లో మాత్రమే పాల్గొంటుంది. వన్ ఎంజైమ్ యాక్ట్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ సబ్స్ట్రేట్. అయితే కొన్ని సమయాల్లో బాడీలో మల్టిపుల్ పాత్వే జరుగుతుంది. ఈ మల్టిపుల్ పాత్వేలలో మల్టిపుల్ ఎంజైమ్స్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్. సో అట్ దట్ టైమ్ the end products of that enzyme react with the first substrate, then the reaction will be closed. So ఈ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే end product of chain of enzyme catalyzed reactions inhibit the enzyme of the first reaction. సో end productలో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ రియాక్షన్తో బైండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ రియాక్షన్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్ట్రేట్తో బైండ్ కావడం వల్ల ఆ ఎంజైమ్ యొక్క యాక్షన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. వన్ ఎంజైమ్ యాక్ట్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ సబ్స్ట్రేట్. సో దట్ ఇక్కడ చూద్దాం, ఇట్ ఈస్ ఏ సబ్స్టెన్స్, ఇట్ ఈస్ గివ్స్ రైస్ టు బి ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ E1 and B substance convert into C is a product in the presence of the enzyme E2. C, it is a substance, convert into D, it is a product in the presence of the enzyme E3. So likewise D substance convert into E product in the presence of the enzyme E4. So it is a multiple pathway.
and multiple enzymes also involved in these reactions. So at several times అనే చాలాసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఎండ్ ప్రోడక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఎంజైమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ రియాక్షన్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్ట్రేట్తో కంబైన్ అవుతుంది, బైండ్ అవుతుంది. సో E4 బైండ్స్ సబ్స్టెన్స్ ఏ, దెన్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, దెర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బి అనేది ఫామ్ కాదు. ఎందుకు ఫామ్ కాదు? E1 మాత్రమే ఏ మీద పనిచేసి బీని ఏర్పరచగలదు. వన్ ఎంజైమ్ యాక్ట్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ సబ్స్ట్రేట్, దెన్ ఇట్ గివ్స్ ప్రొడక్ట్స్. బట్ హియర్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, E4 ద ఎంజైమ్ కంబైన్స్ విత్ ఏ so that E4 cannot convert A into its substrate, its products. So the reaction will be closed, stopped by that enzyme, right? So end product of chain enzyme catalyzed reactions. Chain enzyme catalyzed reactions, it inhibits the enzyme of the first reaction. It inhibits the enzyme of the first reaction. There is no function of E1. సో డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ గ్లైకోలైసిస్లో ఏం జరుగుతుంది, గ్లైకోలైసిస్లో గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ పైరువిక్ యాసిడ్. ఇట్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ పాత్వే. సో మల్టిపుల్ ఎంజైమ్స్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్. మోస్ట్లీ 10 reactions are there, 10 enzymes are involved. So in the process glycolysis, accumulation of glucose 6-phosphate inhibits the hexokinase enzyme. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అనదర్ ఎంజైమ్ వల్ల హెక్సోకైనేజ్ ఎంజైమ్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది ఇన్హిబిట్ చేయబడుతుంది. Right, this is the process of or types of enzyme inhibitors. Enzyme inhibitors, 3 types are there: competitive enzyme inhibitors, non-competitive enzyme inhibitors, and feedback inhibitors. 3 types are there, right? Very important, right? If you like